Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. Respected State Overseer Pastor Vairaji, Assistant Overseer Dr. Shibuke Matthew, Kerala State YPE President Pastor Matthew Baby, YPE President, and all the pastors and leaders assembled here this evening. And most importantly, all the youth of the Church of God in Kerala. It is my joy to be here to preach the word of God to you this evening. God has given us a wonderful theme for this camp. God has given us a wonderful theme for this camp. Ephesians chapter 5 verses 15. Be very careful how you walk. Amplified Bible says, walk purposefully. Walk wholly. Feedback, please. Walk accurately. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The church of Ephesus is a crown jewel of Apostle Paul's ministry. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വജ്രമെന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് എഫേസ്യ സഭ. He spent most of his time in his ministry in Ephesus, the place where he spent most time. ശുശ്രൂഷയുടെ മൂല സമയവും കൂടുതൽ പങ്കും താൻ ചിലവിട്ടു. For 2 years he was in Ephesus preaching the word of God. 2 വർഷം എഫേസോസിൽ താൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സമയം ചിലവിട്ടു. He rented the hall of Tyrannus and preached the word of God for 2 years. 2 വർഷം താൻ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. And because of his ministry, Ephesus had one of the biggest churches in Asia. ഏഷ്യയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സഭയായി എഫേസോസ് സഭ ആയിത്തീർന്നത് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആഴനിമിത്തമാണ്. The church in Ephesus had gone to 20,000 people. 20,000-ഓളം വിശ്വാസികളുള്ള ഒരു സഭയായി അത് വളർത്തപ്പെട്ടു. Hallelujah. Hallelujah. And now when he writes his epistle, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ he is in the Roman prison. താൻ റോമ കാരാഗൃഹത്തിലാണ്. He is in the Roman prison and he's writing the epistle to Ephesus. റോമൻ കാരാഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ എഫേസ് ലേഖനം താൻ എഴുതുന്നത്. He wrote, "Hey Ephesians, I want to remind you of some things." താൻ പറയുകയാണ്, പ്രിയ എഫേസ്യ വിശ്വാസികളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. Yes, I can remind you of the extraordinary miracles God did in Ephesus. ദൈവം എഫേസോസിൽ പകർന്ന ഒരു അല്പമല്ലാത്ത അനുഗ്രഹത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ we read that Paul's handkerchief and shadow healed people. പൗലോസിന്റെ ആ ഉത്തരീയം കൊണ്ട് തന്റെ റൂമാലുകൾ വീണിട്ട് പോലും രോഗികൾ സൗഖ്യമായി. Yes, I can remind you of the extraordinary miracles. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ തനിക്ക് വർണ്ണിക്കുവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I can remind you of the sons of Sceva who ran away because they used the word of God in the wrong way. ദൈവശക്തിയുടെ പ്രദർശനത്താൽ ഓടിയൊളിച്ച സ്കേവയുടെ മക്കളുടെ ചരിത്രം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട്. I can remind you of the $4 million scrolls that were burned in the town square of Magic. 40 ലക്ഷത്തിലധികം തുകയുള്ള ആ ക്ഷുദ്ര പ്രയോഗത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ ചരിത്രം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട്. But for Paul that was not important. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് the miracles he did was not important. താൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തായി ചിലത് പറയുകയാണ്. There was something more important Paul wanted to remind the church of Ephesus. എഫേസസിലുള്ള വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ചിലത് തന്റെ പക്കലുണ്ട്. What is it that Paul wanted to remind Ephesus? എന്താണ് പൗലോസ് ഇതിലുപരിയായി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്? 2 words. 2 കാര്യം. 2 words. 2 words. 2 വാക്കുകൾ. 2 words. 2 വാക്കുകൾ. Hallelujah. What are the 2 words? അത് എന്താണ്? But God.
എന്നാൽ ദൈവം. But God. എന്നാൽ ദൈവം. But God. എന്നാൽ ദൈവം. Can we all say together, but God? നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയോ എന്നാൽ ദൈവമോ? Oh, this is not a youth camp. There's not enough noise. ക്യാമ്പിൽ ഇത്രയും ചൂട് പോരാ. Hallelujah. Hallelujah. Can we say together this evening? ഈ സന്ധ്യാസമയം ഒരുമിച്ച് But God. എന്നാൽ ദൈവം. But God. എന്നാൽ ദൈവം. Can we say that together? ഒരുമിച്ച് നമുക്കത് പറയുവാൻ All the കഴിയുമോ? ladies first. But God. സഹോദരിമാർ എന്നാൽ ദൈവം. How about the gents? ആൺകുട്ടികൾ എന്നാൽ ദൈവം. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. But God. എന്നാൽ ദൈവമോ? Paul wrote to the Ephesians. പൗലോസ് എഫേസ്യർ എഴുതുകയാണ്. Oh, ye people of Ephesus. എഫേസ്യസിലെ വിശ്വാസികൾ You എഴുതുന്നു. don't have to remember my miracles. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ഓർക്കുവാൻ കഴിയും. You don't have to remember the extraordinary miracles. എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ഓർക്കണമെന്നില്ല. But you have to remember this. എന്നാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. When you were dead to sin, നിങ്ങൾ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു when you were doing black magic, നിങ്ങൾ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്ത when you were prostituting with Artemis, നിങ്ങൾ ആ കഷ്ടതകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ prostituting with Artemis, God, അർത്തമിസുമായി നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് when there was no hope, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല, when you were cursed, when you were cursed, നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരായി. hallelujah, Hallelujah. but God, എന്നാൽ ദൈവമോ? hallelujah, Hallelujah. but God, എന്നാൽ ദൈവമോ? what did he do? Hallelujah. What did he do? എന്ത് ചെയ്തു? What did he do? ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത്? Redemption. ദൈവം നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. Redemption. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Jesus. യേശു. Because of Jesus. യേശു നിമിത്തം You were dead once. നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായി. He came down. നിങ്ങളെ അവൻ ജീവിപ്പിച്ചു. Paid the ransom. Hallelujah. Paid the ransom. അവൻ വില കൊടുത്തു. Paid the ransom. അവൻ വില കൊടുത്തു. For what? എന്തിനു വേണ്ടി? So that you and I can be free. ഞാനും നീയും സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ So we വേണ്ടി. can be free. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ വേണ്ടി. From dead മരണത്തിൽ നിന്ന് to alive. ജീവിതത്തിലേക്ക്. What happened? എന്ത് സംഭവിച്ചു? What happened? എന്താ സംഭവിച്ചത്? But God. ദൈവം. But God. എന്നാൽ ദൈവമോ? But God. എന്നാൽ ദൈവമോ? How many of you can tell with me? എന്നോട് ചേർന്ന് പറയാം. How many of you can shout with me? എന്നോട് ചേർന്ന് പറയാം. But God. എന്നാൽ ദൈവമോ? Hallelujah. 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 You see, if redemption wasn't enough, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് if പറയുമ്പോൾ that was not enough, അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല. God went one more step. ദൈവം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് One more step. നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുക If redemption wasn't enough, അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് one more step. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ. What is that? അതെന്താണ്? Adoption. ദൈവം Adoption. നമ്മെ സ്വീകരിച്ചു. Hallelujah. No. ദത്തെടുത്തു. Yes. Adoption. നമ്മളെ ദത്തെടുത്തു. Adoption. ദത്തെടുത്തു. The Holy Spirit is talking mysteries this evening. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം അത് മനസ്സിലാക്കുക. Holy Spirit is speaking mysteries this evening. വലിയ മർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ If സംസാരിച്ചു. redemption was not enough, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ആയിരുന്നില്ല. God took one more step. വീണ്ടെടുപ്പിന് അപ്പുറത്തായി ഒരു What is that step? ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? Adoption. നമ്മെ ദത്തെടുക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. If redemption gave you freedom, വീണ്ടെടുപ്പ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി തന്നു. adoption gave you rights. നമ്മെ ദത്തെടുത്തത് നമുക്ക് ചില അധികാരങ്ങൾ നൽകി. Hallelujah. If redemption gave you freedom, നമ്മുടെ റിഡംഷൻ, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. adoption gave you rights. നമ്മെ ദത്തെടുത്തത് നമുക്ക് What right? ശരിയാണ്. What right? എന്തധികാരം? To be called the sons and daughters of the living God. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് Hallelujah. നമുക്ക് നൽകി. To be called the sons and daughters of the living God. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്നുള്ള പദവി നമുക്ക് തരികയാണ്. A new last name. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, A new last name. Last name. അവസാനത്തെ പേര്? Hallelujah. What is the new last name? നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് Because of adoption. Because of adoption. നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നിമിത്തമായി Christ, the anointed one. Praise the Lord. Christ. I'm messing up because the sound is little. All right, somebody needs to fix this. Somebody needs to. Holy Spirit wants to liberate some people. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ. Satan also knows that. പിശാചിനതൊക്കെ അറിയാം. He's going to block the mic. Wherever I preach, this follows. I have a mic problem. Hallelujah.
We need to fix this, please. We'll give you some time. ഈ മോണിറ്റർ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. Please. Can somebody come and listen here? Hallelujah. We need to keep being prayer this evening. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ How many of you are with expectation? നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. How many of you are here with expectation? പ്രതീക്ഷയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? Only 5 people with expectation. I'm going. അഞ്ച് I'm പേർക്കേ stopping. ഉള്ളൂ I'm പ്രതീക്ഷ. sitting down. Hallelujah. Hallelujah. Can we say hallelujah? ഹല്ലേലൂയ. How many of you are with expectation? എത്ര പേർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്? Can we say hallelujah? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. If redemption was not enough, here is God moving to adoption. I'm sorry. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. എനിക്ക് അല്പം പ്രയാസം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട്. I'm sorry. I'm unable to catch up with, the sound is a little howling and it's too. Who is the mic? So sorry. God is going to do something wonderful. ചില കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി കർത്താവ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hallelujah. എത്ര പേർ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യും? Hallelujah. ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ കർത്താവിനെ. Praise God. ഹല്ലേലൂയ. I should translate for you, Pastor, not the other way. Just for today, it's okay. Praise God. Hallelujah. Amen. If redemption was not enough, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പോരായ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് God led his people to adoption. അവൻ നമ്മളെ ദത്തെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. Because of the adoption, അഡോപ്ഷൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് you and മുഖാന്തരം I have new rights. നമുക്കൊരു അവകാശം ദൈവം Paul തന്നിട്ടുണ്ട്. wrote to the Ephesians. അതാണ് പൗലോസ് എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയത്. Oh, you Ephesians, എല്ലാ എഫേസ്യരും don't forget, നിങ്ങൾ അത് മറക്കരുത്. you have new rights. നമുക്കൊരു പുതിയ അവകാശം ദൈവം Hallelujah. തന്നിട്ടുണ്ട്. And if that was not enough, ആ വീണ്ടെടുപ്പാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി. because of adoption, നമ്മളെ ദത്തെടുത്തത് മുഖാന്തരം you and I have an inheritance. നമുക്കൊരു പാരമ്പര്യം, ഒരു പിതൃത്വം, Inheritance. ഒരു സ്വർഗീയ പിതൃത്വം ദൈവം തന്നു. Hallelujah. വിശ്വസിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ. Hallelujah. How many of you can praise God this evening? എത്ര പേർക്ക് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആമേൻ. Praise God. Redemption, adoption. വീണ്ടെടുപ്പ്, ദത്തെടുപ്പ്. And if that was not enough, അത് പോരാ എന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിയത് Paul wrote to the Ephesians. പൗലോസ് എഫേസ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി. Don't forget, O Ephesians, എഫേസ്യരെ നിങ്ങൾ മറന്നു there പോകരുത്. is one more mystery. ഒരു മർമ്മം കൂടി I want you മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. to know one more mystery. ഒരു മർമ്മം കൂടി What മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. is that mystery? എന്താണ് ആ മർമ്മം? Sealed by the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട Sealed by സമൂഹം. the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട സമൂഹം. Hallelujah. എത്ര പേർ വിശ്വസിച്ചത് സ്തോത്രം ചെയ്യും? പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട സമൂഹം. ഹല്ലേലൂയ. Oh, you Ephesians, you have come a long way. നിങ്ങൾ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. If you go to Jerusalem, you can't even enter the outer courts of the temple. നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലയത്തിന് പുറത്ത് And നിൽക്കേണ്ടവരായിരുന്നു. here is God dwelling inside you. You are the temple. എന്നാൽ പുറത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ അകത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുതാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Oh, you Ephesians, you എഫേസ്യരെ, have come a long way. നിങ്ങൾ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വന്നവരാണ്. You were dead, now you are alive. നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് You നിങ്ങൾ had ജീവിക്കുന്നു. nothing, now you have an inheritance. നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിരുന്നു, എന്നാൽ You നിങ്ങൾക്ക് ഒരു are പിതൃത്വമുണ്ട്. outside the temple, now you are the temple. നിങ്ങൾ ആലയത്തിന് പുറത്ത് നിന്നവരായിരുന്നു, But എന്നാൽ ഇപ്പോൾ God, അകത്താണ്. hallelujah. അത് ദൈവമുഖാന്തരം സംഭവിച്ചു. സ്വർഗമുഖാന്തരം സംഭവിച്ചു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise God. ആമേൻ. Hallelujah. Amen. My God is a champion of changing. നിർണയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ. His expertise is turning your life around. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ His കഴിയത്തുള്ളൂ. unique expertise is to turn your life around. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും സ്വപ്നം കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു മടങ്ങി വരവ് വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. He's the one who conquered death. അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ച ദൈവമാണ്. Death couldn't stop him. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തെ ജയിച്ച ദൈവമാണ്. His resume has one word. അവന്റെ
റെസ്യൂമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഒരൊറ്റ പദമേ ഉള്ളൂ. There is only one word. ഒരൊറ്റ പദമേ ഉള്ളൂ. That one word is enough. ആ ഒരൊറ്റ പദം മതി. What is that one word? എന്താണ് ആ പദം? Resurrection. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. Resurrection. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. Hallelujah. 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 That some dead things resurrect this evening. ചില മരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഇന്ന് വൈകിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. Hallelujah. ആമേൻ. When the world gives up, he takes up. ആമേൻ. ലോകം നമ്മളെ താഴ്ക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം നമ്മളെ ഉയർത്തും. He cannot help it because that is his expertise. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറം നമ്മളെ ഉയർത്താൻ അവൻ മതിയായ God ദൈവമാണ്. is turning some life around this evening. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലരുടെ അവസ്ഥകളെ ദൈവം തിരുത്താൻ God is പോകുകയാണ്. turning some lives around this evening. ചിലരുടെ അവസ്ഥകളിൽ ദൈവം ഇടപെടാൻ You പോകുകയാണ്. didn't come to YPE camp for enjoyment. ഒരു സമയ കളയുവാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ വൈപ്പിക്കാമിൽ He brought വന്നത്. you here to change your destiny. നമ്മുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു സമയമായി ഇത് Brought you here തീരണം. to turn things around for you. നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായി ഇത് Break തീരണം. some curses this evening. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. We break the curse of addiction this evening. ചില ശാപങ്ങളെ നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന Break the സമയമാണ്. curse of addiction. ചില നമ്മളെ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു സമയമായി തീരണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Addiction of pornography. അശ്ലീല പടങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു അനുഭവം. Addiction of foul mouth. വ്യാജങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം. Addiction of many things. മയക്കുമരുന്നുകൾക്ക് അടിമയായ ഒരു അനുഭവം. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. Amen. It's not an accident you are sitting here this evening. വൈകിയ സമയം കർത്താവ് ചിലതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായി തീരാൻ God is പോകുകയാണ്. turning some people around. ചിലരെ കർത്താവ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ God is പോകുകയാണ്. turning some people around. അകന്നുപോയ ചിലതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന He's രാത്രിയാണ്. changing some destinies. ചിലരുടെ ഭാവിയെ സ്വർഗം തിരുത്തുന്ന രാത്രിയാണ്. Hallelujah. എത്ര പേർ വിശ്വസിച്ച് If you believe, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് if you സ്തുതിച്ചാട്ടെ. believe, വിശ്വസിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം believe, ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. കരങ്ങളെ തട്ടി എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. സ്വർഗം ചിലരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. Hallelujah. ഭാവിയെ തിരുത്തുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. Hallelujah. സാഹചര്യങ്ങളെ തിരുത്തുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The presence of the Lord is here this evening. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. You are in the mighty presence of the Lord. സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. He's going to change something this morning, this evening. ചിലരുടെ ഭാവിയെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ തിരുത്താൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you believe, you will see the glory of God. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. Hallelujah. ആമേൻ. Let me move on to the theme. തീമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ Hallelujah. The first 3 books on Ephesians was the mysteries, 3 mysteries, first 3 chapters. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായങ്ങൾ മർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. First 3 chapters were the mysteries. The next 3 chapters is the workbook. ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായങ്ങൾ മർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത 3 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. After explaining the 3 mysteries in the first 3 chapters, ആ 3 അധ്യായങ്ങളിലെ മർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ redemption, adoption, sealing of the Holy Spirit, വീണ്ടെടുപ്പ്, ദത്തെടുപ്പ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ട Paul അനുഭവങ്ങൾ. wrote chapter 4, 4-ാം അധ്യായം പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ therefore walk. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കണം. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കണം. Walk how? എങ്ങനെ നടക്കണം? Some do's, ചില പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണം. some don'ts. ചിലത് ചെയ്യാതെ നടക്കണം. What is the do's? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? Walk with compassion, സ്നേഹത്തോടെ നടക്കണം. walk with gentleness, മാതൃകയോടെ നടക്കണം. humbleness, വിനയത്തോടെ നടക്കണം. truthfulness. Truthfulness. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നടക്കണം. Hallelujah. ആമേൻ. Many do's. പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Then there are many don'ts. എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. What are the don'ts? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്? Don't be greedy. നിങ്ങൾ ആർത്തിയുള്ളവരാകരുത്. Don't drink wine. Don't get drunk. നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്നവരാകരുത്. Watch out for your mouth. Watch your words. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉപയോഗിക്കണം. Do's, don'ts. ചെയ്യേണ്ടത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. There is a problem. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. There is a problem. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. There is a big problem. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. First 3 chapters was, Paul wrote really nicely. 3 അധ്യായങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം എഴുതിയപ്പോൾ When it came to the 4th chapter, 4-ാം അധ്യായം എത്തിയപ്പോൾ there is a problem. ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട്. Hallelujah. Amen. When he started writing the do's and the don'ts, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും അദ്ദേഹം എഴുതുമ്പോൾ hallelujah,
Some of you are staring at me this evening. നിങ്ങൾ ചിലരെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് Some of വൈകിട്ട്. you are expecting me to come and tell you more do's and the don'ts. നിങ്ങൾ ചിലത് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ You know, ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. I know you are tired of hearing the do's and the don'ts. നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് കേട്ട് കേട്ട് തളർന്നവരായിരിക്കാം. You know, when you wake up in the morning, the father comes. രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പിതാവ്, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മളോട് പറയും. What does he have to say? എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? Instead of saying a loving word, നല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയത്തില്ല. instead of even calling your name, നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കത്തില്ല. what does he say? എന്താണ് പറയുന്നത്? Do's and the don'ts. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ Did you കാര്യങ്ങൾ. do the do? Did you don't do the don't? നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യരുതെന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. Before you go to sleep at night, രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ mommy comes. എന്താണ് പറയുന്നത്? Mommy comes. Mommy അമ്മ, comes. നമ്മുടെ മമ്മി നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് What does the mommy say? എന്താണ് മമ്മി പറയുന്നത്? Instead of putting you to sleep, നീ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് do's and the don'ts. നീ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. If you couldn't do it today, do it tomorrow for sure. നീ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും അതിനെ പിന്തുടരുന്ന When the കാര്യങ്ങൾ. sister in America calls, അമേരിക്കയിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരി വിളിക്കുമ്പോൾ instead of asking how was your day, എങ്ങനെ നിന്റെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. more do's and the don'ts. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് When your പറയുന്നത്. brother in Australia calls, same thing. ഓസ്ട്രേലിയ സഹോദരൻ വൈകിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ If for 6 days were bad, on the 7th day in the church for relief, ആമേൻ, goes to church for relief on the 7th നീ day. 7ാം ദിവസം നിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ ചർച്ചിൽ പോകണം. Then here is the pastor, more do's and the don'ts. നമ്മൾ ചർച്ചിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെയും കേൾക്കുന്നത്. Child of God, എന്റെ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, the youth of Kerala state, കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ Church of യുവജനങ്ങളെ, God, hallelujah. I have not come here to give you more do's and the don'ts. നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ I വന്നിരിക്കുന്നത്. have not come here to give you more instructions. ഒത്തിരി ഉപദേശങ്ങൾ തരുവാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ I വന്നിരിക്കുന്നത്. came here this evening to break some chains by the revelation of the word of God. ദൈവവചനത്തിൽ ഊന്നി നിങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ആലോചന പറയുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Paul has a big problem. പൗലോസ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കണ്ടു. When he started writing the chapter 4, he saw the problem. അദ്ദേഹം 4-ാം അധ്യായം എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പോരായ്മ അദ്ദേഹം When he കണ്ടു. came to chapter 5, he couldn't write anymore. 5-ാം അധ്യായം വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതുവാനില്ലായിരുന്നു. What is the problem? എന്തായിരുന്നു ആ പ്രശ്നം? Exodus chapter 19. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം We don't അധ്യായം. have time to read. Exodus chapter 19. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം. Hallelujah. It has been 50 days since Israelites left Egypt. 50 ദിവസമായി ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്റ്റ് വിട്ടിട്ട്. It was the time of Pentecost. അത് പെന്തക്കോസ്തിന്റെ സമയമാണ്. First Pentecost. ഫസ്റ്റ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് 50 ദിവസം ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്റ്റ് വിട്ടിട്ട്. God decided to do one thing. ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ He told the തീരുമാനിച്ചു. Israelites, അത് ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു, I'm going to renew my covenant with you. ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഉടമ്പടി പുതുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. I'm going to come down to Mount Sinai. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മൗണ്ട് സിയോനിൽ ഞാൻ വരുവാൻ The ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. world belongs to me. ലോകം നിങ്ങളുടെ പുറകെയാണ്. You will be my nation. നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമാണ്. You will be the nation of priests. നിങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ ജനമാണ്. You will be my people. I will be your God. നിങ്ങൾ എന്റെ ജനവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമാണ്. The Lord told Israel, consecrate yourself for 2 days. ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു, 2 ദിവസം നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ And സമർപ്പിക്കണം. on the 3rd day, I'm going to come down and speak to you. നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ 3-ാം ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. Hallelujah. Hallelujah. On the 3rd day, the Lord came down. 3-ാം ദിവസം ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. Mount Sinai is smoking. സിയോൻ കുന്നിൽ മൗണ്ട് സയോനിൽ പുക പൊങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. Sinai is shaking. മൗണ്ട് സയോൻ കുലുങ്ങുവാൻ The തുടങ്ങി. Lord started speaking. ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. What did he speak? എന്താണ് ദൈവം സംസാരിച്ചത്? Do's and the don'ts. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും. Not 1, ആമേൻ. not 1, not 2, not 10, not 100. 1, 2, 3, 4, 100 അല്ല പറഞ്ഞത്. 613 do's and the don'ts. 630 ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ അറിയിച്ചു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What is Paul's problem? എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നം? He is the master of the law of Moses. മോശയുടെ നിയമത്തിന്റെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. He knew the Pentateuch by heart. അവന്റെ ഹൃദയമാണ് മോശയിൽ He വെളിപ്പെടുത്തിയത്. knew the 5 books of Moses by heart, memorized. 5 പുസ്തകങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങൾ മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന ഒരു He ദൈവമായിരുന്നു. know the laws of Moses. അവൻ മോശയുടെ നിയമങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ദൈവമായിരുന്നു. Also knows the outcome of that law. ആ നിയമങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിന് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളും
ദൈവത്തിന് He അറിയാമായിരുന്നു. knew what the do's and the don'ts did to Israel. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു. What happened? What was the outcome? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പുറത്തു വന്ന അനുഭവം? They went out of their minds. It blew their minds. The do's and the don'ts, it blew their minds. They Amen. perished in the desert. ആമേൻ. ആ മരുഭൂമിയിൽ അവരോട് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും പറയുക മാത്രമല്ല, മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കുവാനും അവരുടെ ദൈവം What മതിയായവനായിരുന്നു. was the outcome of the do's and the don'ts? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്തെന്ന് They ചോദിച്ചാൽ, perished in the desert. മരുഭൂമിയിൽ അവർ തളർന്നു പോകുവാൻ ഇടവന്നില്ല. They all died in the desert. Died. അവർ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും പട്ടുപോയി. പട്ടുപോയെങ്കിൽ Hallelujah. The do's and the don'ts killed them in the desert. ആമേൻ. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ അത് മുഖാന്തരം അവർ മരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നെങ്കിലും. Hallelujah. Amen. So here is what Paul's problem. എന്താണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രശ്നം? This is Paul's problem. Paul's problem. ഇത് പൗലോസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. Last time when God gave do's and the don'ts, people died in the desert. ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തിട്ടും ജനം മരുഭൂമിയിൽ Now മരിച്ചു. he is writing his own do's and the don'ts. ഇപ്പോൾ പൗലോസ് താൻ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായി എഴുതുകയാണ്. Hallelujah. He knows the outcome of those do's and the don'ts. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്തെന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ തന്നെ പൗലോസിന് അറിയാം. I'm thinking he got out of his chair and started walking. ആമേൻ. പൗലോസ് അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരണം, അതാണ് നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ വരേണ്ടത്. Paul is confused and started walking. പൗലോസ് ഒരു കൺഫ്യൂഷനോടെ I'm thinking Paul is walking in confusion. ഒരു കൺഫ്യൂഷനോടെ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. What is the confusion? എന്താണ് പൗലോസിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ? These do's and the don'ts, outcome is death. ഡൂസും ഡോസും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്കം ഒരു മരണമാണെന്ന് പൗലോസിന് അറിയാം. Paul is confused and walking back and forth. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് പൗലോസിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആമേൻ. Suddenly a revelation hit him. പെട്ടെന്ന് പൗലോസിന് ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടി. Hallelujah. ആമേൻ. Suddenly a revelation hit him. ഒരു വലിയ വെളിപ്പാട് പൗലോസിന് കിട്ടി. Hallelujah. He started singing a song. ആമേൻ. He started singing a song. ഒരു പാട്ട് പാടുവാൻ ഉള്ള It വെളിപ്പാടാണ്. is a verse before our key verse. ആമേൻ. നമ്മുടെ കീ വേർഡ് തീം വേർഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ Ephesians 5:14, the verse before our key verse. നമ്മുടെ തീമിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്യം 5:14. It's a stanza of a hymn that is popular during those days. ആ സമയങ്ങളിൽ പാടുവാറുള്ള ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ഹൈം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ What കഴിയും. is the song? എന്താണ് ആ പാട്ട്? Wake up, O sleeper, ഉറങ്ങുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഉണരുവീൻ, rise from the dead, മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കട്ടെ, Christ will shine on you. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഒരു പ്രകാശമായി തീരട്ടെ. Hallelujah. Amen. From the dead, മരിച്ചവർ ഉയർക്കട്ടെ, Christ will shine on you. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. Wake up, O sleeper, ഉറങ്ങുന്നവർ ഉണരട്ടെ, rise from the dead, മരണത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, Christ will shine on you. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What was the revelation? എന്താണ് വെളിപ്പാട്? What was Paul's revelation? എന്താണ് പൗലോസിന്റെ വെളിപ്പാട്? The revelation of Damascus. ആമേൻ. Revelation of Damascus. ഡമാസ്കസിൽ വെച്ച് താൻ കണ്ട റെവലേഷൻ. Revelation of the footsteps of Damascus. ഡമാസ്കസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ താൻ കണ്ട ഒരു ദർശനം. We read in Acts chapter 9. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 9-ാം He was അധ്യായത്തിൽ rushing to Damascus. ഡമസ്കോസിലേക്ക് വളരെ വേഗം പോയ ഒരു പൗലോസ്. He had power and prestige. അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഗാംഭീര്യവും He ഉണ്ടായി. was rushing to Damascus. ഡമസ്കോസിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പോകുകയാണ്. He had the letter from the high priest in his pocket. മഹാപുരോഹിതന്റെ ലെറ്റർ എഴുത്ത് തന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. And while rushing to Damascus, ഡമാസ്കസിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ it hit him. അദ്ദേഹം ഒരു ആഘാതം ഏൽക്കുവാനിടയായി. The light of Christ hit him. ഒരു വലിയ പ്രകാശം പൗലോസിന്റെ മേൽ The അടിച്ചു. light hit him. ഒരു വലിയ പ്രകാശം പൗലോസിന്റെ It മേൽ threw him അടിച്ചു. off the horse. അദ്ദേഹം ആ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് താഴെ വീണു. He's on the floor. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിലത്താണ് കിടക്കുന്നത്. All power is gone. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും പോയി. All prestige is gone. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാരമ്പര്യവും അവിടെ That day നഷ്ടപ്പെട്ടു. the big Saul became a small Paul. അവർ സ്വർഗീയമായ ഒരു ശക്തി പൗലോസിനെ ചെറുതാക്കി മാറ്റി. His eyes was blinded that day. ആ സമയം അവന്റെ കണ്ണ് അന്ധമായി മാറി. Hallelujah. ആമേൻ. The revelation at Damascus. ഡമസ്കോസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ ദർശനം. The people with him heard the sound but didn't see the light.
അവന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ശബ്ദം കേട്ടെങ്കിലും ഈ പ്രകാശം കണ്ടില്ല. Hallelujah. As Paul was walking back and forth writing Ephesians chapter 4, എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനോടെ പൗലോസ് before getting to chapter 5 verses 15, 5-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം എഴുതുന്നു. he remembered the revelation of the light. അദ്ദേഹം താൻ അനുഭവിച്ച ശ്രേഷ്ഠ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കുവാൻ ഇടയായി He തീർന്നു. started singing the song. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഗാനം പാടി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. This night I have not come here to give you do's and the don'ts. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ചില നിഷ്കർഷകൾ തരുവാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. This night I have come here to say that there is no shortcut. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട്, ഒരു എളുപ്പ വഴി, കുറുക്കു വഴി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുവാൻ വേണ്ടിയല്ല There വന്നിരിക്കുന്നത്. is no shortcut. ഒരു എളുപ്പ വഴിയും കുറുക്കു വഴിയും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. If you don't see the light, നിങ്ങൾ ആ പ്രകാശം കണ്ടെങ്കിൽ, if you do not see the light, നിങ്ങൾ ആ പ്രകാശം കണ്ടില്ലെങ്കിലും, if you do not see the light, നിങ്ങൾ ആ പ്രകാശം കണ്ടില്ലെങ്കിലും you will die. നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണം. If you don't see the light, നിങ്ങൾ ആ പ്രകാശം കണ്ടില്ലെങ്കിലും you will die. നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണം. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. This evening, ഇന്ന് ഈ വൈകിയ സമയം, hallelujah. I know it's the first day of the YPE camp. ക്യാമ്പിന്റെ 1-ാം ദിവസം രാത്രി, Hallelujah. But it's a graduation day. ഇത് നമ്മളിൽ ചിലരെ ദൈവം ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. God has brought you to this auditorium. ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹര ഓഡിറ്റോറിയം നമുക്ക് തന്നു. Hallelujah. To show you a light. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രകാശം കാണുവാൻ He's വേണ്ടി, brought you here this evening ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു പ്രകാശം കാണാൻ വേണ്ടി to കൊണ്ടുവന്നു. graduate you. നിങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് From കൊണ്ടുവരുവാൻ. where? എവിടെ നിന്നാണ്? Graduate you from the God of your father. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു പദവി തരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. Graduate you from the God of your mommy, mother. നിങ്ങളുടെ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള പിതാവിൽ നിന്നും മാതാവിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു സ്വർഗീയ ദർശനം നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. Graduate you from the God of that Amma who prays for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരമ്മ കണ്ടേക്കാം, ഒരു സഹോദരി കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ഒരു പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ What കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. is the promotion? എന്താണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന To പദവി? be your God. നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരു പ്രൊമോഷൻ തരാൻ Their ആഗ്രഹിക്കുന്നു. light is not enough. ഇവിടെ കിട്ടിയ പ്രകാശം പോരായിരുന്നു. The light that they saw is not enough. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രകാശങ്ങൾ ഒന്നും പോരാ. To show you the light. നിങ്ങളെ ഒരു പ്രകാശമാക്കി മാറ്റുവാൻ, That is the only way. അതാണ് ഒരു പ്രധാന വഴി. To show you the light. നിങ്ങളെ ഒരു പ്രകാശമാക്കി The people sitting on your left side will not see the light. ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്നവർ ആ പ്രകാശം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, They may hear the sound but not see the light. നിങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആ പ്രകാശം The കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, people on the right may not see the light. വലതുവശത്തിരിക്കുന്നവരും ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രകാശം This evening കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും. God has brought you in this auditorium എന്നാൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് to show you the light. നിങ്ങളെ ഒരു പ്രകാശമാക്കി To show you മാറ്റാൻ, the light. നമ്മളെ ഒരു പ്രകാശമാക്കി That is the മാറ്റാൻ. only way. അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള To വഴി. see the light yourself. നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രകാശമായി തീരണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് How many of you സ്തുതിച്ചാട്ടെ. can praise ഒരു God? പ്രകാശം നമ്മളിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. How many of you will submit for that? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അത് ഓർത്ത് കർത്താവിന് How many സ്തോത്രം of you will ചെയ്യും? submit to that? അമ്മേ, നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? God wants to show you a revelation. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു വെളിപ്പാട് കാണിക്കുവാൻ God ആഗ്രഹിക്കുന്നു. wants to reveal the lights on you. നിങ്ങളിൽ ഒരു പ്രകാശത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ. Otherwise you will not make it. അത് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പ്രയോജനമില്ല. Christianity is not about do's and the don'ts. ക്രിസ്തീയത എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമല്ല. It is much more than the do's and the don'ts. ഇത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതിലും അപ്പുറമാണ് ദൈവശക്തി. It is about a personal revelation. അത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Paul saw the revelation. പൗലോസ് ആ വെളിപ്പാട് കണ്ടു. Remembered the revelation. ആ വെളിപ്പാടിനെ ഓർത്തു. Then he wrote the next verse. ഓർത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതി. Because of the light, ആ പ്രകാശ മുഖാന്തരം I'm confident എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം that you can walk. നമുക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയും. I'm confident ഒരു ആത്മവിശ്വാസം that you can walk carefully. നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ നടക്കുവാൻ കഴിയും. Confident you can walk purposefully. നമ്മുടെ നടപ്പ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം. You can walk wholly. പരിശുദ്ധമായ നടപ്പായിരിക്കണം. You can walk accurately. കറക്റ്റ്. നമ്മുടെ നടപ്പ് കൃത്യതയുള്ള നടപ്പായിരിക്കണം. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. The youth of Church of God in Kerala, കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ യുവജനങ്ങളെ,
If you can see that light this evening, ഇന്ന് വൈകിയ സമയം ആ പ്രകാശം നമ്മളൊന്ന് if you can ദർശിച്ചാൽ, see the light from Jesus this evening, യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള പ്രകാശം നമ്മളൊന്ന് if ദർശിച്ചാൽ, you can get the revelation this evening, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ മേലൊന്ന് പ്രവഹിച്ചാൽ, you will go back a changed person. ഒരു വലിയ വ്യത്യാസത്തോടെ ദൈവം നമ്മളെ മടക്കുന്ന You will go രാത്രിയാണ്. back a different person. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യനായി ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. This YPE camp will be a distinct camp for you. ഈ വൈപ്പി ക്യാമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ക്യാമ്പാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ It's പോകുകയാണ്. not about the people sitting on your left side. ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്നവർ മുഖാന്തരമല്ല. They may not see the light. ഒരു പക്ഷേ പ്രകാശം The കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും. person on the right side may not see the light. വലതുവശത്തിരിക്കുന്നവർ ആ പ്രകാശം But കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും. if you desire this evening, എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, if you cry out to Lord this evening, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, if you lift your hands to Jesus this evening, യേശു ക്രിസ്തുവിനായി നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ, He's going to remove your blindness. നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ അവൻ മാറ്റുന്ന രാത്രിയാണ്. He's going to take some scales out of your eyes. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചകളെ അവൻ മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. God is removing some scales from your eyes. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ അവൻ മാറ്റുകയാണ്. God is removing some scales from your eyes. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരിനെ അവൻ തുടയ്ക്കുന്ന God രാത്രിയാണ്. is healing some blindness this evening. ചില അന്ധതകളെ ദൈവം മാറ്റുന്ന How many രാത്രിയാണ്. of you believe? എത്ര പേർ വിശ്വസിച്ചു? If you can കരങ്ങളെ see ഉയർത്തി. this light. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി Hallelujah. ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you can see this light this evening, ഇന്ന് വൈകിയ സമയം ആ പ്രകാശത്തെ ഒന്ന് your ദർശിച്ചാൽ, blindness will be healed. നമ്മുടെ ചില അന്ധതകളെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. Then you can say confidently, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, Hallelujah. I will walk carefully. ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നടക്കും. Without this light, ഈ പ്രകാശം നമ്മളിൽ ഇല്ലാതെ, we heard today ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു from the preacher, personal relationship with God. ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു, വ്യക്തിപരമായി ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. Hearing so many sermons will not change you. ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയെന്ന് It will വരികയില്ല. help you, but it will not change you. അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും, പക്ഷെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയെന്ന് വരികയില്ല. Hallelujah. In order for lasting change, child of God, ദൈവഹിതത്തിനായി ഒരു വ്യത്യാസത്തിനായി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ only one option. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട്. See the light. ആ പ്രകാശം കണ്ടേ See the മതിയാകത്തുള്ളൂ. light. ആ പ്രകാശം നമ്മൾ കാണും. Personal revelation. വ്യക്തിപരമായി ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധം, ഒരു കാഴ്ച, ഒരു വെളിപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകണം. Personal revelation. ഒരു വ്യക്തിപരമായ വെളിപ്പാട്. Hallelujah. ആമേൻ. Let that be your ambition this evening. ഇന്ന് വൈകിയ സമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ആഗ്രഹം അതാകട്ടെ. Let that be your desire this evening. നമ്മുടെ ചിന്ത അതാകട്ടെ. Oh God, ദൈവമേ, I need that revelation. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വെളിപ്പാടൊന്ന് വേണം. I need that revelation. അങ്ങിൽ നിന്നൊരു വെളിപ്പാട് എനിക്ക് വേണം. If that revelation hits, ആ വെളിപ്പാട് എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കട്ടെ. it may throw you down. ആ വെളിപ്പാടിന്റെ സ്പർശനത്താൽ ഞാൻ താഴെ വീണേക്കാം. It may make you small, ഈ തറയിൽ ഞാൻ താഴെ വീണേക്കാം. but it also raise you up. എന്നാൽ ആ വെളിപ്പാട് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുദിനമുണ്ട്. That is the revelation that Paul wrote. അമ്മേ, ആ വെളിപ്പാട് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. I can do all things എല്ലാ ക്രിസ്തുവേശു മുഖാന്തരം, through Christ who strengthens me. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എനിക്ക് സകലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. എന്നെ Hallelujah. ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവൻ. Hallelujah. ആമേൻ. No shortcut. ആമേൻ. No shortcut. അത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ല, എളുപ്പവഴി, കുറുക്ക് വഴിയില്ല. No shortcut. ഒരു കുറുക്ക് വഴിയും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. Only way. ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. Seeing this revelation. അവന്റെ വെളിപ്പാടിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. And it's a very personal revelation. അത് വ്യക്തിപരമായി നമ്മളെ സ്പർശിക്കണം. It is for you and you only. ആമേൻ. അത് നമുക്ക് മാത്രമേ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയൂ. People with Saul, with Paul did not see the revelation. പൗലോസ് ശൗലായിരുന്നപ്പോൾ ആ വെളിപ്പാട് ഒരു പക്ഷെ വേണ്ടതുപോലെ കണ്ടില്ല. They heard the sound but did not see the light. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ശബ്ദം കേട്ടു, പക്ഷെ പ്രകാശം കണ്ടില്ല. No change. ആരും അതിനെ They തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. came and went the same. അവർ വന്നതുപോലെ മടങ്ങിപ്പോയി. But Paul was different. എന്നാൽ പൗലോസിന് ഒരു വ്യത്യസ്തത This ഉണ്ടായി. revelation changed him inside out. അദ്ദേഹം കണ്ട വെളിപ്പാട് അദ്ദേഹത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റി കുറിച്ച് He തിരുത്തിയെടുക്കുവാനിടയായി. became a new person instantly. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറി. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. That is the bar. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. That is what you need. അതാണ് നമുക്കും ആവശ്യം. Anything less than that അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നിലും will not last. നിലനിൽക്കത്തില്ല. You will be doomed. ആമേൻ. You will be doomed. ആമേൻ. നമ്മൾ പുതിയതായി തീരണം. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. Amen. How many of you desire this evening? ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കും? Oh God, ദൈവമേ, I need that revelation. ആമേൻ, എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് വേണം. I have lived enough with എനിക്ക് my അങ്ങനത്തെ ഒരു father's വെളിപ്പാട് revelation. വേണം. I have lived enough with my father's revelation. എന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന്
നിന്ന് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടുകൾ മതി. I have lived enough with my mother's എന്റെ revelation. അമ്മയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I have lived enough with my brother's revelation. എന്റെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I have lived enough with my pastor's എന്റെ revelation. പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. This evening, oh God, എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് I'm എന്റെ coming ദൈവമേ, to your presence. ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. For what? എന്തിനു വേണ്ടി? For a personal ഒരു revelation. വ്യക്തിപരമായ വെളിപ്പാട് എനിക്ക് വേണം. A revelation just for me. എനിക്ക് അങ്ങിൽ നിന്ന് ചില വെളിപ്പാടുകൾ വേണം. For me and me only. എനിക്ക് അങ്ങിൽ നിന്ന് ചിലത് ലഭിച്ചേ മതിയാകൂ. If you have the desire, ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? God is going to send the എനിക്ക് അങ്ങിൽ നിന്ന് revelation. ഒരു വെളിപ്പാട് വേണം. എത്ര പേർ God ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? is going to put you down. ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചില വെളിപ്പാടുകളെ അവൻ അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. God is going to remove some scales from your eyes. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചില കളങ്കങ്ങളെ അവൻ മാറ്റുന്ന രാത്രിയാണ്. God is going to heal some blindness this evening. ചില അന്ധതകളെ അവൻ മാറ്റുന്ന രാത്രിയാണ്. Can you cry out to God? എത്ര പേർ കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് നിലവിളിക്കും? Oh God, ദൈവമേ, I need the revelation. എനിക്ക് ആ വെളിപ്പാട് വേണം. I need the എനിക്ക് revelation. ആ വെളിപ്പാട് വേണം. I don't want to be the 600,000 people who doomed in the desert. 630 ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. I don't want to be the one who got perished in the desert. എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയവരുടെ വെളിപ്പാടല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. I want to live, oh God. എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. There is only one life. എനിക്കൊരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. It is for you. ഈ ജീവിതം നിനക്കായി മാത്രം. I want to live the right way. എനിക്ക് ശരിയായ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കണം. I want to live the right way. എനിക്ക് ശരിയായ വഴിയിൽ ജീവിക്കണം. Child of God, പ്രിയ ദൈവമൈതലേ, if you desire this evening, ഇന്ന് വൈകിട്ട് നീ തീരുമാനമെടുത്താൽ God is faithful ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫേവർ ചെയ്യുവാൻ to വന്നിട്ടുണ്ട്. send the light. നിന്റെ മേൽ ഒരു പ്രകാശം ഉദിക്കുവാൻ സമയമായി. Personalized just for you. ഓ, ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രകാശം എന്റെ മേൽ ഉദിക്കും. Your വിശ്വസിക്കുക. neighbor will not get it. Your neighbor may not get it. നിന്റെ പേര് ചിലർ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം. Your neighbor may not get the revelation. നിന്റെ പേരിൽ ആ വെളിപ്പാട് കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം. Tonight, എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി how many of you desire? ദൈവം ചിലത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Oh God, ദൈവമേ, I need that. എനിക്ക് ആ വെളിപ്പാട് That വേണം. is what I came here for. എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് വേണം. That's what I traveled all the way to this camp for. ഈ ക്യാമ്പിന് ഞാൻ വന്നത് ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് കാണാൻ For a വേണ്ടിയാണ്. personal revelation. എനിക്ക് ആ വെളിപ്പാട് വേണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise God. ആമേൻ. Praise God. ആമേൻ. Then Paul wrote in the next verse, അടുത്ത വാചകം പൗലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി. if you get this revelation, ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നാൽ you can do it. നിനക്ക് ചിലത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. You will be able to walk. നീ നടക്കാൻ പ്രാപ്തനാകും. You will be able to walk. നീ നടക്കാൻ പ്രാപ്തനാകും. Paul is very confident. പോളിന് വളരെ ആത്മവിശ്വാസം Once the revelation came, ആ വെളിപ്പാട് നമ്മളിൽ വന്നാൽ Paul is very confident. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം He wrote to ഉണ്ടായിരുന്നു. the Ephesians, എഫേസ്യർക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതി, yes, you can. നിങ്ങൾക്കത് കഴിയും. You can do it. നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Hallelujah. ആമേൻ. Turn to your neighbor and say, you can do it. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അടുത്തിരിക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, we can do that. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Hallelujah. ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, hallelujah. Hallelujah. ആമേൻ. You can do it. നമുക്ക് ചിലത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. You can do it. നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. You can do it. നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. Hallelujah. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Hallelujah. നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. Hallelujah. വിശ്വസിക്കാം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Praise നമുക്ക് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. Amen. I have 15 more minutes. അല്പ സമയം കൂടി 10 more minutes before the end of my sermon. എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് മുമ്പ് I pray ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, some of you will get that revelation. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ആ വെളിപ്പാട് ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാകണം. God will put that revelation on some of you. നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വെളിപ്പാട് Some of you will jump up from your seat. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുതിച്ചെഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ Why? ഒരു വെളിപ്പാടിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ Light പോകുന്നു. from heaven. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? The light from heaven. ഓ, പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ ഉദിക്കാൻ സമയമായി. If you desire, നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ, if you believe, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ you will see the glory of God. ദൈവമഹത്വം കാണാൻ പോകുകയാണ്. Don't think you are young. അമ്മേ, നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത കഴിവില്ലാത്തവരെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. You think you are incapable and young. ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവളെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. God is faithful. ദൈവം വിശ്വസൻ. If you desire, ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ He is going to change you this evening. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലരെ ദൈവം തിരുത്തുന്ന The രാത്രിയാണ്. revelation of the word of God is going to change you this evening. ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ചിലരെ തൊടുന്ന രാത്രിയാണ്. A personal revelation. പൗലോസിന്റെ ആ വെളിപ്പാട്. Hallelujah.
You can do it. നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. You can do it. നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Paul kept writing. ആമേൻ. പൗലോസ് വീണ്ടും അവർക്ക് എഴുതി. When it came to chapter 6, 6-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ he wrote, ആമേൻ, അദ്ദേഹം എഴുതി, stand firm. ധൈര്യത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കണം, ഉറപ്പോടെ എഴുന്നേൽക്കണം. Why? എന്തുകൊണ്ട്? With the armor of God. ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം. Hallelujah. സർവായുധ വർഗം. Stand firm. ധൈര്യത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കണം. Not just an armor. സാധാരണ ആയുധമല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Full armor of God. പൂർണ്ണ സർവായുധമാണ് സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. I'll stop in 10 minutes, but I want you to just listen to me carefully. നിങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം ഞാൻ നിർത്തും. നിങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. Hallelujah. ആമേൻ. How many of you are listening to me? Raise your hands. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. ആമേൻ. Praise the Lord. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Paul says, stand firm നിങ്ങൾ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കണം. with the full armor of God. കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധ വർഗം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. ആമേൻ. There is a reason Paul says full armor of God. പൗലോസ് പൂർണ്ണ സർവായുധ വർഗം എന്ന് പറയുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. Hallelujah. They got an armor at Sinai. The Israelites got an armor at Sinai. സീനായിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. On the first Pentecost, they got an armor at Sinai. സീനായിൽ വെച്ച് അവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. First Pentecost. Sinai. ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് മൗണ്ട് സീനായിൽ നടന്നു. But there is a problem. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. They got the belt of truth. സത്യം എന്ന അരക്കച്ച. They got the breastplate of righteousness. അവർക്ക് നീതിയുടെ കച്ച. They got the shield of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിച. They got the helmet of salvation through രക്ഷയുടെ sacrifices. ശിരസ്ത്രം. They even got the sword with the word of God. എന്നാൽ അവർക്ക് ദൈവവചനമാകുന്ന വാളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. ആമേൻ. One thing was missing. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് മിസ്സായി. One thing was missing. ഒന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. That is the most important thing for walking. അതാണ് നടപ്പിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആയുധം. What do you need for walking? നടപ്പിന് നമുക്ക് ഏത് ആയുധമാണ് വേണ്ടത്? What do you need for walking? നടക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? Shoes. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാലിന് ഒരു ചെരുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. Yes, they got an armor on first Pentecost at Sinai. മൗണ്ട് സയാനിൽ ഇസ്രായേലിന് ആയുധങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും Hallelujah. But the armor was not complete. ആ ലഭിച്ച ആയുധങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ലായിരുന്നു. Hallelujah. ആമേൻ. But when it came to second Pentecost, എന്നാൽ രണ്ടാം പെന്തക്കോസ്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ Acts chapter 2, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം. second Pentecost, രണ്ടാം പെന്തക്കോസ്തിൽ the Holy Spirit came. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു. Hallelujah. ആമേൻ. The armor was complete. ആയുധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അവരുടെ കൈവശം വന്നു. What did they get? ആമേൻ. Hallelujah. Amen. Shoes. ആമേൻ. കാലിന് ചെരുപ്പ്. What is the command? എന്താണ് ആ ആജ്ഞ, ആ കൽപ്പന? Once the shoe came, കാലിന് ചെരുപ്പ് വന്നപ്പോൾ hallelujah, the strategy changed. അവരുടെ പദ്ധതികളെ ദൈവം തിരുത്തി. Strategy changed. അവരുടെ പദ്ധതികളെ ദൈവം മാറ്റി. The strategy of Mount Sinai മൗണ്ട് സീനായിൽ ലഭിച്ച പദ്ധതികളെക്കാൾ was to defend. ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ഒരു പദ്ധതി. Hallelujah. Amen. But the strategy of second Pentecost, എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ വന്നപ്പോൾ, once you got the shoes, കാലില് ചെരുപ്പ് ലഭിച്ചപ്പോൾ the strategy changed. പദ്ധതികളെ ദൈവം വീണ്ടും തിരുത്തി. It is to go. മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഉള്ളൊരു പദ്ധതി. Where to go? മുൻപോട്ട് ചലിക്കുവാൻ ഒരു Some പദ്ധതി. of you understood what I'm saying. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Hallelujah. Amen. Go into Jerusalem. യെരുശലേമിലേക്ക്, Go into Judea. ജൂദയിലേക്ക്, Go to the ends of the world. ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം The strategy changed, child of God. പദ്ധതികളെ ദൈവം തിരുത്തി കുറിച്ചു. It is no longer to defend. നിങ്ങൾ തടഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടവർ മാത്രമല്ല, It is to offend. നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് ചലിക്കേണ്ടവർ കൂടിയാണ്. Hallelujah. പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവർ മാത്രമല്ല, യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേണ്ടവർ കൂടിയാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. You know, Amen. if you want to know if you're defending or offending, നിങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. if you look at the sword, you would know if it is offending or defending. മുൻപോട്ട് പോകുന്നതും തടയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. If you look at the sword, you won't know what you're doing. വാളയിൽ നോക്കിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. You won't know if you're defending or you're offending. വാളയെ നോക്കിയാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാണോ തടയുകയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. If you want to know if you're defending or offending, you have to look at the shoes. ചലിക്കുകയാണോ നിൽക്കുകയാണോ പുറകോട്ടാണോ എന്നറിയാൻ
നമ്മുടെ പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ If your മതിയാകത്തുള്ളൂ. shoes are going back, you're defending. നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ പുറകോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് If നിൽക്കുക. your shoes are going forward, you're എന്നാൽ നമ്മൾ offending. മുൻപോട്ട് ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ When the second Pentecost comes, പെന്തക്കോസ്ത് രണ്ടാം പെന്തക്കോസ്ത് വന്നപ്പോൾ hallelujah, that's what Paul wrote. അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. Stand firm. ഉറപ്പോടെ നിൽക്കാം. Put on the full armor. പൂർവ്വ സർവായുധങ്ങൾ ധരിക്കുക. Armor is complete. ആയുധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി Now കയ്യിലുണ്ട്. you got the shoes. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാലിനൊരു You can do it. നമുക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. You can walk. നമുക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയും. You can walk. നമുക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയും. You can go. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും. Hallelujah. Hallelujah. It is an offensive strategy. ഇത് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ചലിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. Where to go? Where to go? ആമേൻ. To demolish the principalities of the devil. പിശാചിന്റെ സർവായുധ വർഗങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ മേലുള്ളത്. Demolish the principalities of the evil. എന്താണ് പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ? To demolish the dominion of the devil. എന്താണ് നമ്മളെ തകർക്കുവാനുള്ള പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ? Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. Amen. I don't know how many of you understood what I'm saying. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. Hallelujah. Paul is writing, പൗലോസ് അവർക്ക് എഴുതി, walk carefully, ശ്രദ്ധയോടെ നടക്കണം, walk boldly, ഉറപ്പ് ധൈര്യത്തോടെ നടക്കണം, walk in light, പ്രകാശത്തിൽ നടക്കണം, walk in truth, സത്യത്തിൽ നടക്കണം, walk in love. സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം. Yes, you can do it. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. Why? എങ്ങനെ? Because the armor is complete. ആയുധവർഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കർത്താവ് The തന്നിട്ടുണ്ട്. armor is complete. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധവർഗം പൂർണ്ണമായുള്ളതാണ്. Stand firm. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പോടെ നിൽക്കണം. This is the time to go into the dominion of the devil. ഇത് പിശാചിന്റെ മേൽ നമ്മൾ മെതിച്ച് മുന്നേറേണ്ടുന്ന സമയമാണ്. Till yesterday you were defending the devil. ഇന്നലെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചുവെങ്കിൽ This evening God brought you here ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ to കൊണ്ടുവന്നത്, tell each one of you, ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുവന്നത് it is time മുൻപോട്ട് കുതിക്കുവാൻ to go വേണ്ടിയാണ്, into the dominion of the devil, മുൻപോട്ട് ചലിക്കുവാൻ to വേണ്ടിയാണ്, go against the principalities of the evil. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ ചലിക്കുവാൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I came here this evening to say God is recruiting some people. ദൈവത്തിന് ചിലരെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. God is recruiting some people. ചിലരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. Your age is not a problem. പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല, Your knowledge is not a problem. അറിവ് ഒരു വിഷയമല്ല, Your height is not a problem. ഉയരം ഒരു വിഷയമല്ല, Your weight is not a problem. ഭാരം തൂക്കം ഒരു വിഷയമല്ല, Your appearance is not a problem. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല. Your knowledge is not a problem with the word of God. ദൈവത്തിന് ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Hallelujah. Amen. He is looking for some people. അവൻ ചിലരെ നോക്കുന്നു. He is looking for some young people ചില ചെറുപ്പക്കാരെ അവൻ ഇവിടെ നോക്കുന്നു. who will wear the full armor of God. സർവായുധ വർഗം ധരിക്കുവാൻ Who will ഒരുക്കമുള്ള ഒരു strap കൂട്ടം, their shoes. കാലിൽ ചെരുപ്പുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെ, Will zip up their shoes. കാലിലെ ചെരുപ്പിനെ ഉറപ്പോടെ ധരിക്കുന്ന, Walk against the principalities of the devil. പിശാചിനെതിരെ നടന്നു കയറുവാൻ തയ്യാറുള്ള, Demolish. ചില തകർക്കുവാൻ കഴിവുള്ള Demolish. ചിലരെ ദൈവത്തിന് God ആവശ്യമുണ്ട്. is here. ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. God is recruiting this evening. ചിലരെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ Who കാണുന്നു. is ready? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ Who is തയ്യാറാകും? ready? നമ്മൾ എത്ര പേർ Who is തയ്യാറാകും? ready? നമ്മൾ എത്ര പേർ The തയ്യാറാകും? Holy Spirit is recruiting some people. ചിലരെ കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട്. Hallelujah. എത്ര പേർ തയ്യാറുണ്ട്? Hallelujah. ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കരം Hallelujah. ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. At 2 a.m. at ഇന്ന് night. രാത്രിയിൽ എന്നിൽ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ Hallelujah. കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ Hallelujah. ചിലരെ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. Personal revelation. ഹല്ലേലൂയ. Personal ഒരു വെളിപ്പാട് revelation. കാണുവാൻ ചിലരെ Personal ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. revelation. Personal revelation. The Lord is blinding some people. അവേ ചില അന്ധതകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് God is removing some scales this evening. ചിലരെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God is strapping some boots. Hallelujah. ആമേൻ. പാദത്തിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ചിലരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. 2 a.m. at night. ആമേൻ. 3 a.m. at night. ആമേൻ. 2 a.m. and 3 a.m. at night. രാത്രി 2 മണിയോ 3 മണിയോ Your brother might be sleeping. ആ സഹോദരൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, Sisters are sleeping. സഹോദരി ഉറങ്ങുമ്പോൾ, The parents are sleeping. മാതാപിതാക്കൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, Hallelujah. Hallelujah. Amen. He is the Holy Spirit prompting you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ തൊടും. Get up. എഴുന്നേൽക്കുക. You have work to do. നിനക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ. Strap on your boots.
നിങ്ങളുടെ പാദരക്ഷയെ ഉറപ്പിക്കുക. You have to go. നീ മുന്നോട്ട് ചലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. To go against the devil. പിശാചിനെതിരെ ചലിക്കുവാൻ. To demolish some principalities. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ. How many of you are ready? നമ്മൾ എത്ര പേർ തയ്യാറുണ്ട്? This is a big calling. കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ This is bigger than Sinai. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ദൈവശക്തി എന്നിൽ This is a വേണം. bigger calling. ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്ന് This is a bigger കരമുയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ. calling. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ വിളിക്കുക. All of you stand up. If you raise your hand, stand up. I'm going to pray for കരങ്ങളെ you. ഉയർത്തി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം To ചെയ്യുന്നു. wear the full armor of God. സർവായുധവർഗം ധരിക്കുവാൻ ഒരുക്കമുള്ള ഒരു Stand കൂട്ടത്തെ, firm. ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ഒരുക്കമുള്ള ഒരു Full armor of കൂട്ടത്തെ, God. സർവായുധം ധരിക്കുവാൻ To ഒരുക്കമുള്ള ഒരു demolish. കൂട്ടത്തെ, To demolish. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തകർക്കാൻ കൃപയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെ, Demolish. തകർത്ത് കളയുവാൻ ഒരുക്കമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെ. Hallelujah. Let me prophesy this evening. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു പ്രവചനം പറയട്ടെ. Hallelujah. ആമേൻ. God is going to send some of you നിങ്ങളിൽ ചിലരെ to the ends of the world. ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം അയക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. What for? ആമേൻ. What for? എന്തിനു വേണ്ടി? To demolish. ചില തന്ത്രങ്ങളെ, പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തകർത്ത് To കളയുവാൻ, demolish. പിശാചിന്റെ ശക്തിയെ തകർത്ത് കളയുവാൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Who will decide? നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അതിന് തയ്യാറാകും? Oh God. ഹല്ലേലൂയ. Oh God. ദൈവമേ. One life. ആമേൻ. One life, one revelation. ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മൾ I പ്രാപിക്കണം. want to live it the right way. ആമേൻ. എനിക്ക് യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണം. Hallelujah. ആമേൻ. Oh God. ദൈവമേ, I need that revelation. എനിക്ക് ആ വെളിപ്പാട് വേണം. Hallelujah. എനിക്ക് ആ വെളിപ്പാട് വേണം. Personal revelation of Jesus Christ. ആമേൻ. പൗലോസിന് അത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുവാനിടയായി. Hallelujah. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Can we tell God? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. Can we tell Jesus? യേശുവിനോട് പറയാമോ? Here am I, oh God. ദൈവമേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Recruit me, oh God. എന്നെ അങ്ങൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണം. Here am I, oh God. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവേ. I'm ready to stand firm. ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ I'm തയ്യാറാണ്. ready to strap on my boots. ഞാൻ എൻ്റെ പാദരക്ഷകളെ ഉറപ്പിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ Ready for the ചലിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. full armor of God. സർവായുധവർഗം ധരിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. I'm ready to go. മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവേ. I'm done fighting defensively. ആമേ. ഞാൻ ഇനി തടയുന്നവനായിട്ടല്ല. I'm done defending. ഞാൻ തടയുന്നത് നിർത്തി. Starting today, ഇന്നു മുതൽ I'm taking the battle to the devil. ഞാൻ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പകലാണ്. I'm taking the battle to the devil. പിശാചിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. I'm going against the dominion of the devil. ആ പിശാചിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന രാത്രിയാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. അക്കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ. Hallelujah. ഹുറബ റമന പ്രൗഢമന ബബ ശബ്ദനാദര ബബ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. All of you stood up. Others, I would have asked you to come forward. You don't have to come forward. All of you stood up. Otherwise, I would have asked you to come forward. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം മുൻപോട്ട് വന്നാട്ടെ. No, you don't have to do it. All of you stood up. Let me pray for you. ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ഇരിക്കുന്നവരും കൂടി എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. Praise God. ഹല്ലേലൂയ. Close your eyes. All of you close your കണ്ണുകളെ ഒന്ന് eyes. അടച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും. Hallelujah. This is a business between you and heaven. സ്വർഗവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. Your friends have nothing to do with this. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുവാനില്ല. This is between you and God. ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. Let all eyes be closed. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. Let all heads be bowed. എല്ലാ തലകളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വണങ്ങട്ടെ. God is revealing some things for some people. ചില വെളിപ്പാടുകളെ ദൈവം കാണിക്കുന്ന രാത്രി. God of revelation is here this evening. ചില വെളിപ്പാടുകളെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രാത്രി. He is revealing some things this evening. ദൈവം ചിലത് നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രാത്രി. He's showing a personal revelation. ഒരു വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ഒരു വെളിപ്പാട് കാണുന്ന രാത്രി. He's recruiting some people this evening. ദൈവം ചിലരെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രാത്രി. Can you tell God? ആമേൻ. Can you tell Jesus, oh God, let it be me? നമുക്കൊന്ന് വാ തുറന്ന് പറയാമോ? കർത്താവേ, അടിയനിതാ. Let it be അടിയനെ me. തിരഞ്ഞെടുക്കണം. Let it be me. ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. I want to go. അടിയനിതാ. അടിയനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമേ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I want to go. ആമേൻ. I want to go. എനിക്കതറിയാം. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. Father God, we come into your presence. ആമേൻ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധി ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. All of you repeat after me. ഈ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ജനത്തെ അങ്ങയുടെ സന്നിധി സമർപ്പിക്കുന്നു. All of you repeat after me. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം. Father God, I come into your presence. ദൈവമേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നു. ചേർന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ. I submit myself. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. Yes, I am incapable. ഞാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയല്ല. Maybe I am too young.
ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാകാം. ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. Hallelujah. Yes, there are more capable people in the church. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയിലെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലായിരിക്കാം. Hallelujah. Here am I, God. എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ, I want that revelation. എനിക്ക് അങ്ങിൽ നിന്നൊരു വെളിപ്പാട് ആവശ്യമാണ്. I want that personal revelation of God. വ്യക്തിപരമായി അങ്ങ് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഒരു വെളിപ്പാടിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ. Hallelujah. ആമേൻ. I'm done living with my father's revelation. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I'm finished living with my mother's revelation. എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. My pastor's revelation. എൻ്റെ പാസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. This evening, Father God, എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകിയ സമയം ദൈവമേ, I want my personal revelation. എനിക്ക് അങ്ങിൽ നിന്ന് ചിലത് I കേൾക്കണം. want to see that personal revelation. എനിക്ക് അങ്ങിൽ നിന്ന് ചിലത് കാണണം. Hallelujah. ആമേൻ. Here am I, oh God, എൻ്റെ ദൈവമേ, standing firm ധൈര്യത്തോടെ in നിൽപ്പാൻ your presence. അങ്ങയുടെ അങ്ങിൽ Recruit me, oh God. അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണമേ. Empower me, oh God. എന്നെ ഒന്ന് ശക്തീകരിക്കണമേ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Here I am. ദൈവമേ, അടിയനിതാ. Send me, oh God. എന്നെ അങ്ങ് അയക്കണമേ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Against the principalities of the evil. പിശാചിന്റെ ചില ശക്തികളുടെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ. Hallelujah. To demolish the dominion of the devil. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ, അവന്റെ ശക്തിയെ തകർക്കുവാൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Here am I, oh God, ദൈവമേ, അടിയനിതാ. to intercede for the city. ഈ ഞാൻ വസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ. Hallelujah. ആമേൻ. Here am I, oh God, ദൈവമേ, അടിയനിതാ. to intercede for this country. ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. Hallelujah. Here am I, God. ദൈവമേ, അടിയനിതാ. Send me, oh God. എന്നെ അയക്കണമേ. I submit this evening. ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. In Jesus' name I pray. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ.